નમસ્કાર, આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણું ગુજરાત અને હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચારથી। વાત કરીએ આપણે અમદાવાદની, તો અમદાવાદમાં આજે જય રણછોડ માખણ ચોરના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યો હતો અને નારાઓ સાથે ભક્તિમય બન્યું છે। જગન્નાથપુરી બાદ દેશની સૌથી મોટી એવી અમદાવાદની ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક રથયાત્રા 16 જુલાઈ ગુરુવારના રોજ ધામધૂમથી નીકળી હતી। ત્યારે વર્ષમાં એકવાર ભક્તોને દર્શન આપવા માટે ભગવાન જગન્નાથ ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી સાથે નગર ચર્ચાએ નીકળે છે। જ્યારે રથયાત્રાની શરૂઆત વહેલી સવારે 4 વાગે પરંપરાગત મંગળા આરતીથી થઈ હતી। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ પોતાના પરિવાર સાથે હાજર રહ્યા હતા અને ભગવાન આશીર્વાદ લીધા હતા। આરતી બાદ ભગવાનને વિશિષ્ટ ખીચડાનો ભોગ ધરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ ત્રણેય ભગવાનને શણગારાયેલા રથોમાં બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા હતા। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે સોનાની સાવરણીથી પરંપરાગત પહિંદ વિધિ કરી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। એક પછી એક ત્રણેય રથ ભક્તોના જયઘોષ વચ્ચે મંદિરથી બહાર નીકળ્યા હતા। जो रथ यात्रा है वो अहमदाबाद के अंदर जो है वो निकाली जा रही है। सबसे पहले जो भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित भाई शाह, वो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आते हैं और उसके बाद जो है वो उनके द्वारा आरती वगैरह जो है वो की जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री होते हैं, हर साल जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा पहिंद विधि कराई जाती है और पहिंद विधि कराने के बाद जो है वो यहाँ से जो रथ है उसको बाहर निकाला जाता है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके द्वारा सोने की झाड़ू से पहिंद विधि कराई जाती है, भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद यहाँ से रथ को जो है वो बाहर निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ यहाँ से रथ से बाहर निकलते हैं और नगरचर्या पर निकलते हैं, यानी कि नगर भ्रमण में निकलते हैं और ये अपने ननिहाल जाते हैं। ननिहाल, अगर अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी का ननिहाल सरसपुर में है। वहाँ पर उनकी जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। वहाँ पर उनको अब महाप्रसाद जो है वो अर्जित किया जाता है। उसके बाद वहाँ से भगवान जगन्नाथ जी पूरे अहमदाबाद की नगरचर्या करके जो है वो वापस आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पुजारी जी जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ नगरचर्या पर निकल चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? भगवान अपने गृह स्थान से नगर यात्रा के लिए पब्लिक को दर्शन देने के लिए निकल चुके हैं। यानी कि देखिए, पुजारी जी जो है उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो अपनी बहन सुभद्रा जी और भाई बलभद्र जी के साथ नगरचर्या पर जो है वो निकल चुके हैं। तकरीबन इसमें 1200 जितने खलासी भी जो है इसमें इनके साथ अर्जित हो जाए। क्या कहना चाहते हैं आज भगवान जगन्नाथ जी भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ नगरचर्या पर लोगों को खुद दर्शन देने के लिए निकले हैं? बस इस काम को बहुत आनंद हो रहा है अभी। ये देखिए, सभी जो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए आपको, सभी जो खलासी जो भाई बहन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर खड़े हैं। भगवान जगन्नाथ जी और बहन सुभद्रा जी जो है उनको यहाँ पर जो है वो उनका रथ खींचने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। सभी तरफ आप देख सकते हैं, रथ पीछे की तरफ भी जो है वो भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो है वो यहाँ पर जो है वो है। भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और भाई बलभद्र जी का रथ यहाँ पर जो है वो लगाया गया है। 18 जितने जो हाथी है उनको सुशोभित इस नगरचर्या के लिए उनको जो है वो सुशोभित किया गया है। तकरीबन 101 जो थीम, अलग अलग थीम के आधारित जो है वो जो ट्रक है उनको जो है वो सुशोभित किया गया है। साथ ही साथ अगर सुरक्षा का भी कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर जो है वो किया गया है। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो है वो तकरीबन 10 से ज्यादा आईजी और डीआईजी जो है यहाँ पर जो है तैनात किए गए। तकरीबन अगर 42 जितने डीसीपी, 800 जितने पीआई और कुल मिलाकर 30,000 जितने पुलिस कर्मियों को यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार से कोई चूक न रह जाए। उसकी वजह से सुरक्षा का भी कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर जो है वो किया गया है।
कैमरा पर्सन किशोर आठावले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા જે છે તે અહીંયાથી નીકળી ચૂકી છે। સવારે વહેલી સવારે ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા જ્યારે નીકળી ત્યારે જે મુખ્યમંત્રી જે છે તેમના દ્વારા પૈણવિધિ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જે છે તે ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલભદ્રજીનો રથ જે છે તે નગરચર્યાએ નીકળી ચૂક્યો છે। હવે ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી સાથે રથ ઉપર સવાર થઈ ચૂક્યા છે અને નગરચર્યા ઉપર જે છે તેઓ નીકળી ચૂક્યા છે। ત્યારે ચોક્કસથી આપ જોઈ શકો છો ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રા જે છે તે 149મી રથયાત્રા અહીંયાથી નીકળી ચૂકી છે અને કહી શકાય કે ખલાસી ભાઈઓ પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે। શું નામ છે આપનું? પ્રિતેશ કલાસ। કેટલા વર્ષોથી આ ખલાસી તરીકે આપ સેવા આપી રહ્યા છો? હું 92 થી 92 થી આપું 1992 થી સેવા આપી રહ્યા છો। કેવું લાગે છે આપ આખું સમાજ માટે એક મોટો પ્રસંગ બી કહેવાય છે। જેવી રીતે બધાના કેટલા ખલાસી ભાઈઓ બહેનો આ સેવામાં લાભ આપે છે? આમ તો 3 રથમાં દરેક રથમાં 500 થી 600 ખલાસી હોય છે, એટલે 1500-2000 ની આસપાસ તો ખલાસી ભાઈઓ હોય છે। એટલે કે ચોક્કસથી 1500 થી જેટલા આસપાસ ખલાસી ભાઈઓ બહેનો જે છે અહીંયા જે છે તે સેવાનો લાભ આપતા હોય છે। આપણી સાથે બેટા પણ એક ખલાસી ભાઈ છે આપણી સાથે, તેમની સાથે પણ વાતચીત કરશું। શું નામ છે આપનું સાહેબ? મારું નામ ચેતન ખલાસી છે। વર્ષોથી આપ ખલાસી તરીકે સેવા આપી રહ્યા? હું લગભગ 22 વર્ષથી ખલાસી તરીકે સેવા આપું છું અને છેલ્લા 8 વર્ષથી રથ ઇન્ચાર્જ તરીકે સેવા આપું છું। અમે ધન્ય અનુભવીએ છીએ। મહાન શ્રી દિલીપદાસજી અને મહેન્દ્ર ઝા સાહેબનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે જેઓ 149મી ઐતિહાસિક રથયાત્રામાં પણ અમારા ખલાસી સમાજને અમને ભાગ અને સાથ સહકાર આપે તેમનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। એટલે કે ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા જે છે તે અહીંયા નીકળી ચૂકી છે। ભગવાન જગન્નાથજી, બહેન સુભદ્રાજી સાથે રથ ઉપર જે છે તે સવાર થઈ ચૂક્યા છે અને ટૂંક જ સમયની અંદર અહીંયાથી તેઓ હવે જે છે તે તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો જગન્નાથપુરી બાદ દેશની સૌથી મોટી ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક રથયાત્રા 16 જુલાઈ ગુરુવારના રોજ અમદાવાદમાં નીકળી હતી। ત્યારે ભગવાનના ત્રણેય રથ હાલ દરિયાપુરથી ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા અને જણાવી દઈએ કે ભગવાન જગન્નાથજીની મંગળા આરતી થઈ, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ પરિવાર સાથે હાજર હતા। મંગળા આરતી કર્યા બાદ ભગવાનને વિશિષ્ટ ખીચડાનો ભોગ ધરવામાં આવ્યો હતો। ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજીને રથમાં બિરાજમાન કરાયા બાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પરંપરાગત પહિંદ વિધિ કરી રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। નંદી ઘોષમાં બિરાજ ભગવાન જગન્નાથજી નગર ચર્ચાએ નીકળ્યા હતા, ત્યારે સાથે દર્પલદનમાં બહેન સુભદ્રાજી અને તાલધ્વજમાં ભાઈ બલભદ્રજી બિરાજમાન હતા। ભગવાન ભક્તોના દ્વારે પહોંચ્યા ત્યારે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ભગવાનના દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા, જ્યારે ભગવાન જગન્નાથજી, સુભદ્રાજી અને બલભદ્રનું સરસપુરમાં મામેરું ભરાયું હતું। જોકે રથયાત્રા નિયત સમય કરતાં 2 કલાક મોડી હતી। તો હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે સુરતની। તો સુરતમાં ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલભદ્રજી અને બહેન સુભદ્રાજીની ભવ્ય રથયાત્રાનો રેલવે સ્ટેશનથી છડી પૂજન બાદ ભક્તિભાવ સાથે પ્રારંભ થયો હતો। ઢોલ નગાડા, શંખનાદ અને જય જગન્નાથના ગગનભેદી જય ઘોષ વચ્ચે હજારો હરિભક્તો રથયાત્રામાં જોડાયા હતા। શહેરના વિવિધ સમાજો, સંસ્થાઓ અને તમામ વર્ગના લોકો મોટી સંખ્યામાં ભગવાનના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા। નગર વિહાર દરમિયાન ઠેર ઠેર પુષ્પ વર્ષા, આરતી અને ભવ્ય સ્વાગતથી સમગ્ર સુરત ભક્તિમય બની ગયું હતું। મહિલાઓ, યુવાનો, બાળકો અને વડીલો સહિત હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ રથયાત્રામાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો। આ રથયાત્રાને લઈને પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા પાણી, પ્રસાદ અને અન્ય સેવાઓની વ્યવસ્થા કરી ભક્તિ અને સેવાનો અનોખો સમન્વય જોવા મળી હતી। આજે સમગ્ર ભારત જય જગન્નાથના નારા સાથે ગુંજી ઉઠ્યો છે। પુરી હોય, દ્વારકા હોય,
સમગ્ર દેશના તમામ પવિત્ર સ્થાનો હોય, અનેક શહેરો હોય, ત્યાં ભગવાન જગન્નાથજીના રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે સુરત મહાનગરમાં પણ જહાંગીરાબાદ મુકામે આવેલા ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા સુરત રેલવે સ્ટેશન પરથી રથયાત્રા નીકળશે અને તે ઇસ્કોન મંદિર પાસે સમાપન થશે. આ ભવ્ય રથયાત્રા નિમિત્તે માત્ર જય જગન્નાથજીની જે યાત્રા છે, યાત્રામાં ભગવાન કૃષ્ણ જાતે, બલરામજી અને સુભદ્રા આ ત્રણેય નગર ચર્ચા માટે નીકળે છે. આ વર્ષોની પરંપરા રહી છે અને આ વર્ષોની પરંપરા એ સનાતન હિન્દુ ધર્મે ટકાવી રાખી છે. જય જગન્નાથના નારા સાથે ફરીથી એક વખત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત. जय जगन्नाथ। अभी 3 बजे यहाँ से रथ यात्रा निकलेगा। सूरत वासियों को निवेदन है, आप लोग कहीं भी है, आइए। अभी 3 बजे सूरत रेलवे स्टेशन से इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा तरफ से भव्य रथ यात्रा निकल रहा है। आज आषाढ़ी बीज है, आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए और आपका जीवन का धन्य बनाइए। हर जगह पे प्रसाद की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और महानुभाव का वेट कर रहे हैं। ऐसे आएंगे, रथ यात्रा में आरती करके रथ निकलेगा। तो सबको, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया वाले को खास करके किस प्रकार से प्रचार और प्रसार किए, जगन्नाथ का बहुत बड़ा कृपा आप लोगों पर बनी रहे, ये हमारी सारी शुभेच्छा है। आपका नाम? અક્ષિતા. અત્યારે ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા નીકળી છે, શું કહેશો, કઈ રીતે આનંદ મેળવ્યો? મસ્ત ફૂલ એક્સાઇટમેન્ટ છે. કઈ રીતના તમે આનંદ મેળવી રહ્યા છો અત્યારે ભગવાન જગન્નાથ અત્યારે એકદમ મસ્ત, ખૂબ સરસ. તમે બોલો. હેલો. આપનું નામ? મારું નામ ઉષા ગાંધી. અત્યારે ભગવાન કૃષ્ણને તમે લઈને આવ્યા છો અને ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા નીકળી રહી છે, શું કહેશો? બહુ આનંદ છે એમના રાજમાં, ને એના આવ્યા પછી મારી જિંદગીમાં બી બહુ આનંદ છે. સમગ્ર શહેરજનોને આષાઢી બીજ અને પવન યાત્રાના પર્વની હાર્દિક શુભકામનાઓ. ભગવાન જગન્નાથ આપ સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય લાવે તેવી પ્રાર્થના છે. આ પવિત્ર ઉત્સવ શાંતિપૂર્ણ અને આનંદદાયક વાતાવરણમાં ઉજવાય તે માટે પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ તૈયાર છે. હું તમામને આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે આપણને સૌ સાથે મળીને શિસ્તબદ્ધ રીતે આ પવિત્ર મહોત્સવ ઉજવણી કરીએ અને પવિત્ર યાત્રાને સફળતા બનાવીએ. જય જય જગન્નાથ. આષાઢી બીજના લઈને અત્યારે જે જગન્નાથ યાત્રા છે અત્યારે સુરત રેલવે સ્ટેશનથી પ્રારંભ થઈ ગયું છે. જ્યારે એમના બેન અને એમના ભાઈ સાથે અત્યારે રથ પર સવારે થઈને અત્યારે હજારોની સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ અત્યારે યાત્રામાં જોડાયા છે. જે રેલી નીકળી છે અત્યારે એ આ રેલી અત્યારે સુરત સ્ટેશનથી લઈને જહાંગીરપુરા જવાનું છે. હજારો એમાં હરિભક્તો જોડાયા છે, જેને લઈને મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા ઉપર રેલીમાં છે. ત્યારે અલગ અલગ વ્યૂ પર અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે રામ કૃષ્ણઓ એને જાતિ બનાવવામાં આવ્યું છે, અલગ અલગ જાતિઓ અને ઢોર નગારાઓ સાથે અત્યારે જગન્નાથ યાત્રાથી પ્રારંભ થઈ ગયો છે. ત્યારે મોટી સંખ્યામાં લોકો યાત્રામાં જોડાયા છે. ત્યારે આપણા સાથે એક ગાઈડ છે, ભાઈને પૂછવા માંગુ છું, માથે જગન્નાથ મહારાજો લઈ જઈ રહ્યા છો, શું કહેશો ભગવાન જગન્નાથને લઈ? બસ અદ્ભુત આનંદ આવે છે અને અસીમ કૃપા છે જગન્નાથજીની કે મને આ લાવો મળે છે અટેન્ડ કરવાનો. ને જય જગન્નાથ, જય દ્વારકાધીશ. કેવું લાગી રહ્યું છે? ભગવાન જગન્નાથ છે, એમના બેન છે, ભાઈ છે, માથે તમે લઈ જઈ રહ્યા છો, કેટલી ખુશી? આમ અદ્ભુત આનંદ આવે છે. હું નથી શબ્દ નથી વર્ણવી શકતો કે નથી. આમ અનંત કૃપા છે. જય જગન્નાથ.
એ ભાઈ છે જે માથે જે જગન્નાથ ભગવાનની જે મૂર્તિઓ જે અને એમના બેન એમના ભાઈનો જ્યારે જાતિઓ લઈને ત્યારે અહીંયાથી પ્રસાર થઈ ગયા છે ત્યારે મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ભાવિક ભક્તો જોડાયા છે. અને ત્યારે વાત કરવામાં આવે છે જે અલગ અલગ જાતિઓની વાત કરીએ છીએ અત્યારે જાતિઓના દ્રશ્ય આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અહીંયા જાતિઓ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરશું. અહીંયા જે રામ છે અને લક્ષ્મણ છે અને સીતા માતા છે એની જાતિ બનાવવામાં આવી છે અને બાજુમાં હનુમાન દાદાને બેસાડવામાં આવ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો તમે એકદમ પ્રસન્ન રહો છો ભગવાન જગન્નાથની દેવીમાં. શું કેવું ભગવાન જગન્નાથની દેવીમાં બહુ ભવ્ય લાગે છે, બહુ સરસ યાત્રા છે, અમને ખૂબ મજા આવે છે અહીંયા. અને ભગવાન જગન્નાથની યાત્રા એકદમ ભવ્ય છે અને ખૂબ સારી રીતે મનાવવામાં આવે છે. એ રીતે તો હવે સમાચારમાં વાત કરીએ આપણે ભાવનગરની. તો ભાવનગરમાં પરંપરા મુજબ અષાઢ સુદ બીજના દિવસે ભગવાન શ્રી જગન્નાથજીની રથયાત્રાનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો. ત્યારે છેલ્લા 40 વર્ષથી આ રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. 41મી રથયાત્રાનું સવારે 8 કલાકે ભગવાન શ્રી જગન્નાથજી, મોટાભાઈ શ્રી બલરામજી અને બહેન શ્રી સુભદ્રાજીની મૂર્તિઓની શાસ્ત્રોક્ત વિધિ કરી પૂજા અર્ચન કરવામાં આવ્યું. અને સંતો, મહંતો, મહામંડલેશ્વરશ્રીઓ અને મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગરના નેક નામદાર મહારાજા શ્રી વિજયરાજસિંહજીના તથા નામદાર યુવરાજ જયવીરસિંહજીના વરદ હસ્તે સોનાના ઝાડુથી છેડાપોરા વિધિ બાદ દબદબાપૂર્વક માજી સૈનિક સંગઠન દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપી રથયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું હતું. 17.5 કિલોમીટર ચાલનારી રથયાત્રા માટે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે અમરેલી, બોટાદ, જૂનાગઢ સહિતના જિલ્લાઓમાંથી 3000થી વધુ પોલીસ ભાવનગરમાં ખડકી દેવામાં આવી હતી. સાથે સાથે 4 એસઆરપી કંપની અને 1 સીઆઈએસએફની કંપની સુરક્ષાના ભાગરૂપે ભાવનગરમાં તૈનાત કરવામાં આવી હતી. જણાવી દઈએ કે સુરક્ષા અને શાંતિની ભાવના વધે તે માટે શાંતિ સમિતિ મીટિંગો પોલીસે બોલાવી, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, મહેંદી હરીફાઈ, સદભાવના બાઇક રેલીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રથયાત્રામાં મિની ટ્રેન, વાંદરો, નાસિક ઢોલ, તોપ તથા રથયાત્રાની આગળ તાત્કાલિક રંગોળીઓ બનાવવા માટે પણ ત્યાં ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમ જેમ રથયાત્રા આગળ વધી હતી તેમ તેમ આગળના ચોકમાં રંગોળીઓ બનાવવામાં આવી રહી હતી. રથયાત્રામાં 60 ટ્રક, 2 જીપ, 20 ટ્રેક્ટર, 15 છગડા, 1 હાથી, 8 ઘોડા, દુર્ગા વાહિની અને બજરંગ દળના અખાડાઓ તેમજ ગણેશ ક્રીડા મંડળ દ્વારા જિમ્નાસ્ટિક, સ્કેટિંગના દાવો તથા બોડી બિલ્ડિંગ એસોસિએશન દ્વારા પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. તો બીજી તરફ વાત કરીએ આપણે વડોદરાની. તો વડોદરામાં છેલ્લા 13 વર્ષથી રોબો રથયાત્રા જય મકવાણા ફરી કરી રહ્યો છે. ત્યારે આ વર્ષે પણ રોબોટિક રથયાત્રા યોજવામાં આવી હતી. આ વર્ષે ભગવાન 3 અલગ અલગ કાસ્ટના રથ પર બિરાજમાન થઈને ભક્તોને આશીર્વાદ આપવા માટે પહોંચ્યા હતા. વડોદરાના નિઝામપુરામાં રહેતા જય મકવાણા, વરિષ્ઠ દાદી અને સહિત તેમના પરિવારના સભ્યો અને મહેમાનો દ્વારા ત્યાં સુવર્ણ સાવરણી રસ્તો સાફ કર્યા બાદ ભગવાન જગન્નાથજીની રોબોટિક રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. આ રથયાત્રામાં ટેકનોલોજી અને આસ્થાનો સમન્વય જોવા મળ્યો હતો. 3 અલગ અલગ રથમાં ભગવાનને બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા હતા. અને અષાઢી બીજના દિવસે ત્યારે ભગવાન જગન્નાથજીના રથયાત્રા મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જય જગન્નાથ. ગત 12 વર્ષથી વડોદરાના રાજમાર્ગ પર ભગવાન જગન્નાથ, બલદેવ, સુભદ્રા અને સુદર્શનજીની આ રોબો રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. એ રથયાત્રાનું આ 13મું વર્ષ. વડોદરાની સંસ્કારી જનતાએ સાયન્સ અને સંસ્કારના આ સમન્વયને વધાવી લીધો છે. આ રથયાત્રાનો એક જ સંદેશ છે કે મનુષ્ય વિજ્ઞાનનો સદુપયોગ કરે. આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે વિશ્વયુદ્ધ જેવી ઘટના ઘટવા જઈ રહી છે. બધા ટેકનોલોજીનો ખરાબ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, એકબીજાનો નરસંહાર કરવામાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે વિજ્ઞાનની ઉપર વિશ્વના નાથ એવા જગન્નાથને આરૂઢ કરાવી અને આ નવતર રોબો રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એમાં રસ્સી નથી, રિમોટ કંટ્રોલ છે. તો રિમોટ કંટ્રોલ વડે આપણે ભગવાનના રથને ખેંચીએ છીએ.
તો આ એક નવતર પ્રયોગ છે અને આ વર્ષે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે જગન્નાથપુરીમાં જેમ 3 રથ હોય છે એમ અહીંયા પણ 3 રોબો રથ બનાવવામાં આવ્યા છે લાકડાના. એની નીચે રોબોટિક કાર છે અને રિમોટ કંટ્રોલથી એ ચાલી રહી છે. તો હવે સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ આપણે રાજકોટની. તો અષાઢી બીજ અને રથયાત્રા પૂર્વે રાજકોટ શહેરમાં ગેરકાયદેસર હથિયારોના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરતા પ્રિવેન્શન ઓફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મધ્યપ્રદેશથી સૌરાષ્ટ્ર સુધી ફેલાયેલા હથિયાર સપ્લાય રેકેટનો ભાંડો ફોડીને પોલીસે વધુ 3 આરોપીઓને 3 હથિયારો સાથે ઝડપી પાડતા ધરપકડનો કુલ આંક 11 ઉપર પહોંચ્યો છે, જ્યારે કે ગેરકાયદેસર હથિયારનો આંક 24 પર પહોંચ્યો છે. તેમાં 34થી વધુ જીવતા કારતૂસ કબજે કરવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મુદ્દામાલની કિંમત અંદાજે 2 લાખથી વધુ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ કમિશનર બ્રજેશ કુમાર ઝાના માર્ગદર્શન હેઠળ PIMR ગોંડલિયાની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી અને ત્યારે મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લાના રહેવાસી શકીલ સાદિક મંસૂરીને વાંકાનેર ચોકડી નજીકથી 5 દેશી પિસ્તોલ અને 20 જીવતા કારતૂસ સાથે ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જ શકીલે ચોટીલાના પ્રદીપ તરપડા સહિત અનેક શખ્સોને હથિયારો સપ્લાય કર્યાની કબૂલાત આપતા પોલીસે સમગ્ર નેટવર્ક સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી. તપાસ દરમિયાન ચોટીલા અને રાજકોટ સહિતના વિસ્તારોમાં દરોડા પાડીને પોલીસે એક પછી એક આરોપીઓને ઝડપી લીધા હતા. રિમાન્ડ દરમિયાન મળેલી માહિતીના આધારે વધુ 3 આરોપી ધ્રુવ ઉર્ફે કન્હૈયા ગોસ્વામી, જયરાજ ઉર્ફે લાલો ખાચર અને શ્યામ પરમારની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી વધુ 3 પિસ્તોલ કબજે કરવામાં આવી હતી. આ 3 આરોપીઓએ પૂછપરછમાં માત્ર મોજ શોખ અને સમાજમાં રોબ જમાવવા માટે 20 થી 25 હજાર ચૂકવી હથિયાર ખરીદ્યાની કબૂલાત આપી હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. રાજકોટ શહેરમાં ગુનાખોરી અટકાવવા માટે અને ઇલીગલ વેપનનો જે કાર્ટેલ ચાલે છે એને તોડવા માટે માનનીય CP સર બ્રજેશ કુમાર ઝા સર દ્વારા રાજકોટ શહેર PCB ટીમને સૂચના આપવામાં આવેલ હતી. આ સૂચનાને અનુપાલનના ભાગરૂપે PI શ્રી મેહુલ ગોંડલિયા સાહેબ દ્વારા અને એમની ટીમ દ્વારા જે વેપન કાર્ટેલ છે એમાં હજુ સુધી કુલ 24 હથિયાર સાથે 32 જીવતા કાર્ટેજ બરામદ કરવામાં આવેલ છે અને 11 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે. અને ફરિયાદ દાખલ થયા પછી તપાસ દરમિયાન સંદીપ પરમાર નામના વ્યક્તિ પાસેથી 2 બીજા હથિયાર રિકવર કરવામાં આવેલ હતા અને આરિફ પઠાણ નામના આરોપી પાસેથી 1 હથિયાર અને જયપાલ ડેટાણીયા નામના વ્યક્તિ પાસેથી 2 હથિયાર પ્લસ 2 જીવતા કાર્ટ્રીજ બરામદ કરવામાં આવેલ હતા. અને ગઈકાલે બીજા 3 આરોપી જે છે એ પ્રદીપ નામનો જે વ્યક્તિ હતો એને બીજા 3 વ્યક્તિઓને હથિયાર સપ્લાય કર્યા હતા, જેમાંથી એક ધ્રુવ ગોસ્વામી નામનો આરોપી છે એમની પાસેથી 1 હથિયાર, જયરાજ ખાચર નામનો આરોપી છે એમની પાસેથી 1 હથિયાર અને શ્યામ પરમાર નામનો આરોપી છે એમની પાસેથી 1 હથિયાર. આ રીતે પ્રદીપે 3 જે વ્યક્તિઓને 3 હથિયાર સપ્લાય કર્યા હતા એ 3 હથિયાર 3 આરોપીઓ સાથે રિકવર કરવામાં આવેલ છે. અને આ 3 આરોપીઓ પૈકી જયરાજ ખાચર નામનો જે આરોપી છે એના વિરુદ્ધ જૂના 4 ગુના પણ દાખલ થયેલા છે, જેમાં એક મર્ડર, એક અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડર, એક પ્રોહિબિશન અને એક બીજો ગુનો દાખલ થયેલો છે. અને બાકી ધ્રુવ ગોસ્વામી અને શ્યામ પરમારના વિરુદ્ધ કોઈ બીજા ગુનો દાખલ થયેલા નથી. કેટલી કિંમતમાં હથિયાર? એ જે મુખ્ય આરોપી શકીલ સપ્લાયર છે એ ત્યાંથી 10 થી 15 હજારમાં વેપન લાવતો હતો અને અહીંયા જરૂરિયાત પ્રમાણે અમુક વ્યક્તિઓને 30 થી 35 હજાર, અમુક વ્યક્તિઓને 45 થી 55 હજાર જરૂરિયાત પ્રમાણે અને જે ખરીદ કરનાર વ્યક્તિ છે એની ક્ષમતા પ્રમાણે કિંમત નક્કી થતી હતી. પણ ઓન એન એવરેજ કહી શકાય કે 40 થી 50 હજારમાં એક વેપન એન્ડ યુઝરને આપવામાં આવતો હતો. ત્યાં કોઈ બનાવવામાં આવે છે કે કેવી રીતે? મુખ્ય આરોપી જે છે એ મધ્યપ્રદેશના ધાર જિલ્લાનો રહેવાસી છે અને એની પાછળની ટ્રેલ અમે ગોતી રહ્યા છે અને એના માટે ધાર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રેડ પણ કરવામાં આવશે અને ત્યાં જે વેપન બનાવનાર માણસો છે અને વેપન બનાવવા માટે જે પણ ગેંગ કાર્યરત છે એમને પણ તોડી પાડવાની કાર્યવાહી અમે કરવાના છીએ. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ વડોદરાની. તો વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર ટ્રેનમાં ચડવાની ઉતાવળ એક મુસાફરને ભારે પડી છે. મૂળ મુંબઈના સુરેશ ઉંડેરિયા પરિવાર સાથે મુસાફરી દરમિયાન દીકરીઓ માટે કોલ્ડ્રિંક્સ અને દહીં લેવા માટે પ્લેટફોર્મ ઉપર ઉતર્યો હતો. ત્યારે દરમિયાન અચાનક ટ્રેન ઉપડતા તેમને દોડીને ટ્રેનમાં ચડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે આ દરમિયાન તેમનું પગ લપસતા તેઓ ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મ વચ્ચે ફસાઈ ગયા હતા, જેમાં તેમના પગમાં ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલવે સ્ટાફે તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી હાથ ધરી ઈજાગ્રસ્તને બહાર કાઢ્યા હતા અને સારવાર માટે વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા હતા. ઈજાગ્રસ્તના જણાવ્યા મુજબ ટ્રેન અડધો કલાક ઊભી રહેતી હોવાનો ભ્રમ હોવાથી તેઓ નીચે ઉતર્યા હતા, પરંતુ ટ્રેન માત્ર 2 મિનિટમાં જ ઉપડી જતા આ ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર મુસાફરોને ચાલતી ટ્રેનમાં ચડવાનો પ્રયાસ ન કરવા માટે પૂરતી સાવચેતી રાખવાનો સંદેશ આપ્યો છે. તો હાલ મારી સાથે આ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. બાકી દેશ દુનિયાના તમામ નવા સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.